बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर एक होर वीडियो लैके ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश हैगी ਤੇ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कथा कहानी पाठ पुस्तक ਦੀਆਂ अगलियां कहानियां ਦਾ विषय वस्तु वाचना है, जो कि रिवीजन के पक्ष ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है कोशिश कर रहे हैगे ਤੇ उम्मीद करती हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो चंगी लगूगी। तो इस ਜਿਹੜਾ है भाग ਦੇ ਵਿੱਚ पहली कहानी है ठगी, जिसनों श्री गुलजार संधू ने लिखा हुआ हैगा। तो इस कहानी का विषय एक बड़ा ही अजीब गल हैगी आ कि मौत नूं उड़ीक रही एक बजुर्ग औरत जिहड़ी है अपनी मौत नूं एक समूहक होनी वजों महसूस करती है तो उहदे विच तसल्ली अनुभव करती हैगी आ। ते कहानी दे विच जम्मू वाली बेबे जो कि पिंड दे विच सारे कारजां दे विच मोहरी रहिंदी सीगी। पिंड विच वापरन वाली हर घटना पिंड दे हरेक जी हरेक मुंडे कुड़ी बारे उन्हें पूरी जानकारी सी ते सारे लोगों की खबरसार लै बिना उन्होंने नींद नहीं सी आउंदी। वो अधरंग दे नाल बीमार हो गई, उसका बहुत इलाज कराया गया पर कोई सिट्टा ना निकलिया। अंत में उसके पुत्रा ने उसकी मंजी तूड़ी वाले कोठे च डाह दिती ते बीमार ते लाचार पई माता नूं लगदा सी कि उस तो बिना घर दे सारे काम उल्टे पुलटे हो रहे ने। तो उन्होंने लगता सीगा कि मझ गऊ वाली खुरली ते गऊ बकरी वाली खुरली ते बन्नी हुई हैगी आ। ते ओह सुत्तों नींदे ही अपने मन के भाव प्रगट करती हुई कई बार अपन नूहां धीआं बारे भी उल्ट पुलट गल्लां कर लैंदी सीगी। ते इस तरह जिहड़ा है घर दे उहदे वल्लों हौली हौली जिवें बेपरवाह हो गए तो वह उहदे सराहणे रोटी खा के परे हो जाते। तो पिंड विचों भी कोई छेती छेती उसनूं मिलण ना आउंदा। तां नसीब जिहड़ा है अपनी ड्यूटी तो छुट्टी ते आया, अपनी भैन का विआह भी करना आया सी, तां उसनूं मिलण लई आया। तां फिर उस समय पंजाब दे विच आए टिड्डी दल ने बड़ी जिहड़ी है तबाही मचाई हुई सी। ते ज्योतिषियां ने कहा सीगा कि 8 ग्रह मिलण वाले ने ते सब कुछ तबाह हो जाना है। पर सारे कारोबार अते बच्चों दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਮੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲ गल की कि इस गलों समझ लो खुशी प्रगट की कि नसीब ने लोगों वांग जिहड़ा है डरदियां अपनी भैन का विआह अगे नहीं सी पाया। तो उसने इच्छा प्रगट की कि वह उसनूं पीढ़ी उत्ते बिठा के विआह दिखाउण लै जावे तां वह मरण तो पहलां सारे पिंड का मूँह वेख लवेगी। इस तो पिछों वह नसीब नूं पुछदी है कि अधरंग की बीमारी का कोई इलाज नहीं हैगा, पर नसीब उहनूं कहंदा भी हर बीमारी का इलाज है तो वह उस लिए दवाई का प्रबंध जरूर करेगा, वो राजी भी हो जाएगा। फिर जिहड़ा है बेबे का चेहरा कुछ उदास हो गया क्योंकि वो महसूस करती सी कि जेकर वो ठीक भी हो गई तो सारे पिंड नूं दोबारा अपनी मुट्ठी विच नहीं कर सकेगी तो उसका रुतबा पता नहीं उसकी थां ते किसी ने मल लिया होवेगा। तो वह हुण अपनियां नूहां धीआं ते लोकां नूं अपने प्रति पुराना आदर मान जताउण लई किवें कह सकदी सी। ते इह गल सोच के निराश जही हो गई। तो इस तो इलावा उसने एक सुपने दे विच भी देखिया सीगा कि जिहड़ा है सारे 8 ग्रहां तो डर के लोग नसदे अते टिब्बियां ते डेरे ला रहे सन। तो उसका अपना परिवार भी तूड़ी वाले कोठे विच छड्ड के आप माता रानी के टिब्बे उत्ते जा बैठिया सी, किसी नूं भी उस नाल लगाव नहीं सीगा। तो उसने नसीब नूं पुछया कि भाखड़ा डैम कदों बन कदों टुटेगा। तो उसके बोलने तो नसीब नूं महसूस होया कि उसनूं जिहड़ा है भाखड़ा बन के टुटण की खुशी हैगी आ। पर उसने उसनूं उत्तर दिता कि भाखड़ा बन कदे नहीं टुटेगा क्योंकि इसनूं चंगे कारीगरां दे हत्थ लगे हुए ने। तो ये सुन के बेबे का मूँह कूणी वर्गा बग्गा हो गया अते उसकी जान निकल गई। तो इस कहानी दे विच इस विषय नूं पेश करती हुई ये कहानी बड़ी ही अजीब जी लगती हैगी आ। ते मनुख जिहड़ा है अपनी मौत नूं उड़ीक रहा, मनुख एक समूहक होने के रूप के भोगण विच तसल्ली अनुभव करता है। भावें यह विषा मनोविग्यानक है तो चरित्र केंद्रित है पर बहुता यथार्थिक नहीं हैगा क्योंकि मौत के नेड़े कंढे पुजे बजुर्ग आम तौर पर अपने अगलियां की सुख मनाउंदे ने ते अपने लिए मौत नूं ही तरजीह दिंदे हैं। दूसरी कहानी है साडी घोटना
ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤਰਖਾਣ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋਟਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣੇ ਘੋਟਣੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਾ ਤਰਖਾਣ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਕਾ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ, ਅਹਿਸਾਸਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੋਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਾਸ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਓ, ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਾ ਸੂਰੀ ਦੀ ਸਰਲ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਤੀ, ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖਿਝ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਕਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਗੋਗਲਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੌਥੀ ਖੂੰਡ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਪਏ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਡਰ ਭੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਲਿਕ, ਯਥਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਡਰ ਭੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੌਲਿਕ, ਯਥਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਪਾਦਿਕਾ ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੌਥੀ ਖੂੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਖੌਫ, ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਖੂੰਡ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੌਥੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ 3 ਕੂਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੈਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੇ ਦਾ
ਆਤੰਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰੇ ਵਾਂਗ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਕੜ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਕ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਅਲੂਏ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਡੀਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁਵੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਾਤਰਾਂ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਆਤੰਕ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲ-ਪਲ ਸਿੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਪਾਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਅਲੂਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਕਬੂਤਰੀ ਵਾਂਗ ਚੋਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜੱਸੀ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਹੁਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਚਾਉਂਦੀ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਰੀ ਮਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦਾ ਲੀਸਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੀਸਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਸਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫੁੱਲਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਲੀਸਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੋਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੀਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇੜਾਂ ਕਰਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਗਲੀਚੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। 2:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਊ ਪੂ ਤੇ ਬੇਵਫਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਜਾਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ, ਯਥਾਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ। ਹੁਣ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ, ਪਛਤਾਵਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦੰਭ, ਬੇਮਰਦਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਮ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੈਣੂ ਦੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂੜੇ ਕਲਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂੜੇ ਕਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੂੜਾ ਕਲਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੈਣੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ। ਤੇ ਕਾਮ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੜਾ ਚਲੀਹਾ ਕਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਵਚਨ ਲਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਾਸ, ਮਦਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਸਥ ਤੇ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੈਣੂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਇੱਕ ਤਕੀਏ ਨੇੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਨਣ ਨਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੋ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਣੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕੀਏ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਣੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ
ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਨਾ ਨਾਥ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਿਤ ਅਤੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਮ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਪਛਤਾਵਾ, ਦੰਭ ਅਤੇ ਬੇਮਰਿਆਦਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੰਦਗੁਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਗੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਕੋਰੇ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਗਤਾ ਵਰਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਦਬਾਅ ਮੂਲਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਕ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਉਹ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਬਚਾਓ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਗੜੇ ਤੁਗੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਕਾਰਤ ਪਰ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰਥੀ
ਕੋਰਾ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣਤਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਸਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਦੀ ਲੀਸਟ, ਉਹ ਹੈ ਮੋਹਪਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੋਹਪਾਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੱਬਰ। ਹੁਣ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੜ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖੇ ਕੌੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌੜੇ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਬਿੱਕਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿੱਕਰ ਦਾ ਫੁੱਫੜ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੈਲਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਸ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਫੜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਾ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਮਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਰਨੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੌਲਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।